हेलो फ्रेंड्स, छेल्ला लेक्चर में आपणे वायुनो वाद जोयो। सरेराश झड़प, महत्तम शक्य झड़प ए बधुं जोयुं अणुओनी गति माटे। हवे जोईए वास्तविक वायुओनी वर्तणूक। रियल में जे बधा वायुओ छे ए खरेखर पीवी बराबर एनआरटी ने अनुसरे छे। रियल में बधा वायुओ बोयलना नियम ने अनुसरे छे। जो बोयलना नियम ने अनुसरता होय तो पीवी बराबर अचल पी इंटू वी आ बेनी किंमतनो गुणाकार करो एटले हमेशा शुं रहेवुं जोईए? अचल। तो एना ज ग्राफ थी चेक करिए कि वायुओ वास्तविक रीते शुं एने अनुसरे छे। नहींतर घणीवार एवुं थाय आपणे सैद्धांतिक रीते तो कंई पण साबित करीए ने वास्तविक रीते एनाथी अलग ज थतुं होय एवुं नथी ने। पीवी अहींया लईश पीवी बोयलनो नियम चेक करीए छीए तो पीवी ल्यो पी इंटू वी तो हमेशा केवुं मळवुं जोईतुं तो अचल ज। जो वायु आदर्श होय तो पीवी वर्सिस पी नो ग्राफ आवो मळे, पेरेलल लाइनो मळे दरेक वायुओ माटे जुदी जुदी। आ आदर्श वायु माटेनी लाइन छे। बस आवी लाइननी आपणी अपेक्षा हती के आवी रीते दरेक वायु छे एनो ग्राफ कंईक अंशे सीधी रेखा मळशे। पण ज्यारे प्रयोग करवामां आव्या तो तारण एवुं न मळ्युं। केटलाक वायुओ माटे आ आलेख आवो मळ्यो जो आम सीधी रेखा, जेम के हाइड्रोजन, हीलियम, केटलाक वायु सीओ माटे आवो ग्राफ मळ्यो। सीओ, CH4 आवो ग्राफ मळ्यो। आ ग्राफ शुं दर्शावे छे? एकेय वायु छे ने आदर्शनी हरोळ मुजब नथी मळता। मतलब दुनियानो कोई पण वायु आदर्श वायु छे ज नहीं। केटलाक एवा वायुओ छे जेने परमानंट गैस गणी शको, जे सहेलाईथी प्रवाहीकरण नथी पामता। ए वायुमां आदर्श वायुथी सतत किंमत वधारे ज मळी, हीलियम ने हाइड्रोजन। केटलाक वायुओमां शुं थयुं? आदर्श वायु करता पहेला नेगेटिव विचलन थयुं, ऋण विचलन कहेवाय। किंमतो घटी अने पछी एक लिमिट दबाण ज्यारे अमुक मात्राथी वध्युं त्यारे शुं थई गया? धन विचलन में आवी गया। एटले के ऊंचा दबाणे दरेक वायुओ धन विचलन दर्शावे छे। वायु कोई पण होय, दबाण वधारे हशे तो एनुं विचलन धन ज आवशे, मतलब आदर्श वायु करता वधी जशे। पण आ ग्राफनो अर्थ एवो तो थई ज गयो के कोई वायु 100% आदर्श नथी। बीजुं, दबाण साथे दरेक वायुनुं विचलन छे, पण जीरो दबाणे विचारो तो दरेक वायु आदर्श छे। जो ग्राफ दरेकनो स्टार्ट अहींथी थाय छे। एवुं दर्शावे छे के ज्यारे दबाण टेन्स टू जीरो, जीरोनी नजीक दबाण जाय तो वायु छे एनी वर्तणूक आदर्शनी नजीक जाय। जेम वायुनुं दबाण घटतुं जाय एम वर्तणूक वधुने वधु आदर्शनी नजीक जाय। आ बाबतनी सचोटता पुरवार करवा माटे, आ बाबत साची छे के केम एनी सचोटता पुरवार करवा माटे बीजो ग्राफ लेवामां आव्यो, पी वर्सिस वी। पी वर्सिस वी नो आलेख कोना कोना माटे लेवामां आव्यो छे? आदर्श वायु माटे। जो आदर्श वायु माटे आ आलेख आवो मळ्यो। आ कोना माटे कहूं छुं? आदर्श वायु माटे। वास्तविक वायु माटे लीधुं तो जेम दबाण ऊंचुं हतुं तो बे ग्राफ वच्चेनो डिफरन्स मोटो हतो। जो दबाण घटतुं गयुं तो डिफरन्स शुं थई गयो? घटतो गयो। आ कोना माटे छे? वास्तविक वायु। तो आ बंने उपरथी एवुं जोई शकाय छे के दबाण ज्यारे घटतुं जाय तो एनी वर्तणूक आदर्शनी नजीक पहोंचे। डिफरन्स ओछो थई जाय, डेविएशन विचलन घटी जाय। ज्यारे दबाण वधु होय तो विचलन वधारे होय, मतलब आदर्श करता एनी वर्तणूक अलग होय। एटले आमां बे प्रकारना वायुओ थया।
એક જે ડાયરેક્ટ ધન વિચલન ધરાવે હાઇડ્રોજન ને હિલિયમ, બીજા કાર્બન મોનોક્સાઇડ ને મિથેન જે પહેલાં ઋણ ને પછી ધન બને છે. આવા જે વાયુઓ છે ને એ અહીં આટલા દબાણે પણ આદર્શ તરીકે વર્તે હો, આ દબાણે પણ આદર્શ વર્તે. છતાંય તમે એવું તો કહી જ શકો કે કોઈ પણ વાયુ દરેક પરિસ્થિતિમાં આદર્શ તરીકે વર્તતો જ નથી. કેમ નથી વર્તતો? શા માટે? એ બોયલ, ચાર્લ્સ અને એવોગેડ્રોના નિયમનું પાલન નથી કરતો. કોઈ પણ વાયુ નથી કરતો. પાછો પ્રશ્ન એ છે. એટલે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય કે શા માટે વાયુ આદર્શ વર્તણૂકથી વિચલન પામે છે, અથવા એવી કઈ શરતો છે કે જ્યારે એ વિચલન પામે છે. જો એ ખબર હોય એને નિવારી શકીએ તો તમે એની વર્તણૂકને આદર્શ બનાવી શકો કોઈ પણ વાયુની. એટલે અહીંયા આ બે પ્રશ્નોનો ઉકેલ મેળવવો બહુ આવશ્યક છે કે શા માટે એ વિચલન પામે છે અને કઈ શરતોને આધીન વિચલન છે. જ્યારે કોઈ પણ વાયુ અનુપાલન નથી કરી રહ્યો ત્યારે પહેલો ડાઉટ જાય વાયુની પૂર્વધારણાઓ ઉપર. વાયુ અવસ્થાની આપણે કેટલીક પૂર્વધારણાઓ કઈ રીતે 7 મુદ્દા આના પહેલાંના લેક્ચરમાં, એમાં ક્યાંક ભૂલ રહી ગઈ હોય તો પીવી બરાબર એનઆરટી. જો પીવી બરાબર એનઆરટીમાં ત્રણેય નિયમો સમાઈ ગયા છે, બોયલ, ચાર્લ્સ અને એવોગેડ્રો. એમ તો ગેલ્યુસે કઈ સમાઈ ગયો છે, પણ એ તો બોયલ ને ચાર્લ્સમાં આપોઆપ સમાઈ ગયો. તો આ નિયમો એમાં સમાઈ ગયા છે. તો પીવી બરાબર એનઆરટીનું પાલન કેમ નથી થતું? એ સમીકરણમાં કઈ ભૂલો છે, કઈ કન્ડિશન છે કે જે રહી ગઈ છે, અથવા પૂર્વધારણામાં કંઈક ભૂલ છે? આ વાત થઈ વાસ્તવિક વાયુઓની વર્તણૂક વિશે. અહીંયા સુધી આ પેજ 146મું પેજ. 147માં પેજે ઉપર નવું હેડિંગ બાંધી દો. અહીંથી નવા હેડ હેઠળ ભણીશું. અહીંથી નવું વાન્ડર વાલ્સનો સુધારો. પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે વાન્ડર વાલ્સનો સુધારો સૂચવો, તો હવે જે ભણાવું છું એ સૂચવવાનું છે. પૂરું થશે એટલે હું પાછો કહીશ કે અહીંયા સ્ટોપ કરી દો. 147માં પેજમાં પહેલી લીટી ચાલુ થાય એ અને બી, એના ઉપર જ હેડિંગ બાંધી દો વાન્ડર વાલ્સનો સુધારો. બરાબર છે? વાન્ડર વાલ્સે શોધી કાઢ્યું કે આપણી જે પૂર્વધારણાઓ હતી ને એમાં ભૂલ છે. કઈ બે પૂર્વધારણામાં ભૂલ રહી ગઈ છે? એક, વાયુના અણુઓ વચ્ચે બિલકુલ આકર્ષણ બળ હોતું નથી એવું આપણે કીધું હતું પહેલી જ પૂર્વધારણા. એમાં ભૂલ છે એવું વાન્ડર વાલ્સે સમજાયું. અને બીજી ભૂલ, વાયુના અણુનું પોતાનું કદ વાયુના કુલ કદની સાપેક્ષે અવગણી શકાય એટલું નગણ્ય હોય છે અથવા અવગણ્ય હોય છે. આવી બે પૂર્વધારણા કઈ રીતે? આ પૂર્વધારણાનું ખંડન કર્યું વાન્ડર વાલ્સે. હવે એની વાત કરીએ તો પછી આ વાત અહીંયા પૂરી થાય છે. વિચલન છે એટલું જોયું, પણ હવે એ વિચલન શું કામ છે વગેરે એને દૂર કઈ રીતે કરવાનું એ બધું વાન્ડર વાલ્સે સમજાવ્યું છે. જોઈએ વાન્ડર વાલ્સે શું સમજાવ્યું છે. વાન્ડર વાલ્સે સમજાવ્યું કે જો પૂર્વધારણા એક સાચી હોત કે વાયુના અણુઓ વચ્ચે આકર્ષણ બળ હોતું નથી, જો ખરેખર એવું હોત તો વાયુનું પ્રવાહીકરણ જ ન થાત. જો વાયુના અણુ વચ્ચે આકર્ષણ બળ નથી લાગતું તો તમે એને દબાવીને નજીક લાવી શકો નહીં, પ્રવાહીકરણ ન કરી શકો. જ્યારે વાયુનું પ્રવાહીકરણ તો પ્રેક્ટિકલ બાબત છે, કરી જ શકાય છે. મતલબ પૂર્વધારણામાં ભૂલ છે. પૂર્વધારણામાં ભૂલ છે. બીજી પૂર્વધારણા કઈ હતી? આપણે બીજી પૂર્વધારણા કઈ જોઈ હતી કે વાયુના અણુઓનું ખુદનું કદ લગભગ અવગણી શકાય એટલું ઓછું છે. કહેતા હતા એ પૂર્વધારણામાં પણ ભૂલ છે. ખરેખર વાયુના અણુઓનું કદ જ્યારે વીનું મૂલ્ય ખૂબ નાનું હોય ત્યારે અવગણી શકાય એટલું ઓછું નથી હોતું. ધ્યાનમાં લેવું પડે છે હિસાબમાં. એ હિસાબમાં નથી લેતા એટલે પીવી બરાબર એનઆરટીનો જવાબ અને વાસ્તવિક રીતે તમે માપેલો જવાબ બે અલગ આવે છે. કદનો જવાબ બે અલગ કદ એમને બતાવી દીધા.
ટૂંકમાં એમનું કહેવાનું એવું હતું કે આ જે પીવી બરાબર એનઆરટી સમીકરણ છે આનું પાલન નથી કરતા. મૂળભૂત રીતે તો એ જ કહેવું હતું ને કે આ સમીકરણનું પાલન નથી કરતા, કારણ કે પી અને વી બેયમાં ભૂલ છે. ક્યાંથી પાલન થાય? હિસાબ તમે આ સમીકરણથી માંડો ને પ્રેક્ટિકલ માંડો, અલગ આવે છે. શું અલગ આવે છે એ હિસાબ કરીએ. પેલું દબાણને ધ્યાનમાં લઈએ. દબાણ આપણે કોને સમજીએ છીએ? વાયુના અણુએ પાત્રની દિવાલ ઉપર જે ધક્કો માર્યો એને આપણે દબાણ સમજી છીએ અને માપી લઈએ છીએ પ્રાયોગિક રીતે. આ એક પાત્ર છે, આમાં બધા વાયુના અણુઓ છે. આપણે એમ માની છીએ કે વાયુના અણુઓની ગતિના કારણે આ વાયુનો અણુ દિવાલ ઉપર દબાણ લગાવે છે, પણ વાયુના અણુઓ વચ્ચે આકર્ષણ બળ કેવું છે? 0. એટલે આને અંદરથી કોઈ ખેંચતું નથી એવું માની છે. વાન ડર વાલ્સે એમ કીધું કે એવું છે નહીં. આ વાયુના અણુને અંદરથી આકર્ષણ બળ લાગે છે, આ ભાઈ ખેંચે, આ ખેંચે, બધાય થોડું જાજુ આકર્ષણ લગાવે છે. ભલે નહીવત હોય, સાવ ઓછું હોય, પણ એવા કણોની સંખ્યા વધી ગઈ પુષ્કળ. તો હવે આ કણે જે દબાણ દિવાલ ઉપર લગાવવું જોઈતું હતું એટલું લગાવી શક્યો નહીં, ઓછું લગાવે છે. એટલે તમે પ્રાયોગિક માપો એ તો જે પ્રેક્ટિકલી લગાવી શકે એટલું જ બતાવે. ખરેખર દબાણ પી અહીંયા કેટલું હોવું જોઈતું હતું, એને દિવાલ ઉપર લગાડ્યું એ દબાણ પ્લસ આ બધા અણુઓએ જે ખેંચી રાખ્યું એ, ત્યારે સાચું દબાણ પી આવે. એટલે એમને એવું કીધું કે જે પી આદર્શ તમારે લેવું હોય, પી આદર્શ, તો પી વાસ્તવિક, વાસ્તવિક એટલે માપેલું, માપેલ દબાણ વધતા an²/v². આ એ છે ને, વાયુ બદલે તો બદલે, વાયુ ઉપર આધારિત અચળાંક છે. n એટલે મોલ છે ને v એટલે કદ છે. આટલો એ કે સુધારો કરી નાખો ને વાસ્તવિક રીતે, એટલે તમે જે માપ્યું હોય ને એ દબાણમાં આટલું ઉમેરી દો ને. આ ઉમેરો કેટલો છે? તો કે આ કણને જે અંદરની બાજુએથી ખેંચીને રાખ્યું ને એટલો વધારો, એટલો કરી દો એટલે હવે આદર્શ જેટલું થઈ જાય, પછી વાંધો આવે નહીં. એટલે પીમાં તમારે આ સમીકરણમાં સુધારો કરવો પડશે. પી નહીં લેતા, પી પ્લસ an²/v² લેવા. પી એટલે આપણે માપેલું તો લઈ જ છીએ, વાસ્તવિક રીતે માપેલું તો લઈ જ છીએ, પણ આ ઉમેરો નથી કરતા, એટલી ભૂલ છે. એ ઉમેરી દો એટલે થઈ જાય. બીજું, વી કદમાંય પ્રોબ્લેમ છે. વી કદને આપણે શું સમજીએ છીએ? કદ એમ નહીં, પણ બેઝિકલી વાયુના અણુઓને ગતિ કરવા માટે મળતું કદ એટલે વી છે. આની અંદર વાયુના અણુ હોય, આપણે એમ સમજીએ છીએ કે આવડો રૂમ છે તો વાયુના અણુને ગતિ કરવા માટે આખો રૂમ અવેલેબલ છે. નથી. અહીંયા વાયુનો અણુ છે, આ અણુ ગતિ કરશે અહીં સુધી, તો ખરેખર ગતિ કરવા માટે જો આટલું કદ ઓછું મળ્યું, આટલું ઓછું મળ્યું. એ જ રીતે અણુ અહીંથી અહીંયા ગતિ કરતો હોય, બેના કેન્દ્ર બિંદુ સુધીનું જ અંતર મળે. ફરતી બાજુથી આટલું કદ કટ થઈ ગયું, જો કટ થઈ ગયું. અણુનું કદ ગમે એટલું ઓછું હોય પણ આ ફરતી બાજુથી એટલો ઘટાડો આવે એટલે કદમાં તો ખાસો ઘટાડો આવી જાય. બીજી ટર્મમાં સમજાવું તમને. મારું આમ જાડાઈ 1 ફૂટ છે, ચલો બધી થઈને મારી જાડાઈ શું છે? 1 ફૂટ છે. રૂમ આખો 20 ફૂટનો છે. મને ગતિ કરવા માટે કેટલા ફૂટ મળે? 19. મારી જાડાઈ તો બાદ થાય ને. જો 20 ફૂટનો રૂમ હતો તો તમને 19 ફૂટ તરત દેખાણા. હું ચાલીને અહીં સુરેન્દ્રનગરથી ચોટીલા જતો હોય ચાલીને, તો મારી જાડાઈ જેટલું તો અંતર ઓછું કાપવાનું થાય ને અહીંથી ચોટીલા સુધીમાં. આપણે કઈ ચોટીલા અહીંથી 50 કિલોમીટર છે, તો એમ કહેવું જોઈએ ને 50 કિલોમીટર માઇનસ 1 ફૂટ. તો કે 50 કિલોમીટરમાં 1 ફૂટથી કંઈ ફરક ના પડે. એટલે જ્યારે કદ ખૂબ વિશાળ હોય ન ધ્યાનમાં લ્યો તો ચાલે છે, પણ જ્યારે કદ ઓછું હતું ત્યારે મારી જાડાઈથી ફરક પડતો હતો. તો પછી કદ તમે જે લો છો એમાં આટલું ફરતી બાજુથી કટ કરીને લેવું જોઈએ કે નહીં? તો કદમાં એટલો ઘટાડો આવે. એ ઘટાડો કેટલો હોય? NB જેટલો. એટલે આ સમીકરણ એને વાન ડર વાલ્સે એવું કીધું
કે પી પ્લસ AN સ્ક્વેર અપોન વી સ્ક્વેર અને વી માઇનસ એન બી લઈ લો NRT. આ એન એટલે મોલની સંખ્યા અને બી એટલે વાયુના અણુના કદ ઉપર આધારિત અચળાંક. આ એ છે ને એ વાયુના આંતરાણવી આકર્ષણ બળ ઉપર આધારિત અચળાંક છે અને બી છે એ પોતાના કદ ઉપર આધારિત અચળાંક છે. પણ ખેર પીમાં આટલો વધારો કરો ને વીમાં આટલો ઘટાડો કરો પછી હવે કિંમત મૂકો એટલે કોઈ પણ વાયુ આદર્શ દેખાશે, કોઈ પણ વાયુ આદર્શ તરીકે વર્તશે, નહીતર તો ન જ વર્તે ને. જો તમે પ્રોપર ટર્મ્સમાં એનો ઉપયોગ જ નથી કરી રહ્યા તો એ આદર્શ સમીકરણનું પાલન કઈ રીતે કરે? સમીકરણ લેવામાં જ ભૂલ કરો તો. છતાંય આટલી હવે સત્ય હકીકત ખબર પડી ગઈ હોવા છતાંય 11-12 ધોરણના દાખલાઓમાં પીવી બરાબર NRT મૂકશું. એનું કારણ છે અહીંયા 10% કાપી લ્યો, અહીંયા 10% ઉમેરો, 9% કાપી લો, હરવારે તો હરખું જ થાય, જાજો ફરક પડે નહીં. સરવાળે શું થઈ જાય કિંમત? ઓલમોસ્ટ એ જ આવે, જાજો ફરક રહેતો નથી. એટલે 11-12 ધોરણમાં હજી તમે જુનિયર સાયન્ટિસ્ટ છો માટે તમને છૂટ છે પીવી બરાબર NRT લેવાની ડાયરેક્ટ. MSc PhDમાં આવો તો પછી તમારે આ એ ને બીની કિંમતો પણ એ કોના ઉપર આધારિત છે? વાયુના અણુઓ વચ્ચેના આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ ઉપર, અને બી કોના ઉપર આધારિત છે? વાયુના અણુના પોતાના કદ ઉપર. તો આ બેયને ધ્યાનમાં લઈને પછી હિસાબ કરવો પડે. પણ અત્યારે 11-12માં એ કંઈ જ લીધા વગર ડાયરેક્ટ આ સમીકરણનો હિસાબ માન્ય છે એટલે આપણે આવા ગોટાળામાં નહીં ઘડીએ, હિસાબ તો અહીંયાથી જ કરીશું. બરાબર છે. તો આ સાથે વાન ડર વાલ્સનો સુધારો પૂરો. મેં તમને 147માં પેજ ઉપર ચાલુ થાય ત્યાં હેડિંગ મરાયું હતું વાન ડર વાલ્સનો સુધારો. 147 પેજને જમણી બાજુના કોલમમાં પહેલો પેરેગ્રાફ પૂરો થાય સ્વતંત્ર છે ત્યાં વાન ડર વાલ્સનો સુધારો પૂરો. ત્યાં નવું હેડિંગ આપો સંકોચનીયતા અવયવ ઝેડ. પરીક્ષામાં એમ પૂછાય સંકોચનીયતા અવયવ ઝેડ વિશે સમજાવો તો અહીંથી સમજાવવાનું રહેશે. બરાબર છે. દબનીય અવયવ અથવા સંકોચનીયતા અવયવ ઝેડ અહીંથી સમજાવવાનું રહેશે આગળ. બરાબર. હવે આપણે એ સમજાવીશું ઝેડ. પહેલાં આટલી બાબત ક્લિયર કે પીવી બરાબર NRTને જે બધા સાયન્ટિસ્ટો સાચું માનતા હતા એમ માનતા હતા કે વાયુઓ પાલન નથી કરતા. વાન ડર વાલ્સે ઊંધું વિચાર્યું કે વાયુઓ પાલન કરે છે, સમીકરણમાં ભૂલ છે. અને એટલું જ નહીં, એક્ઝેક્ટ કેટલો સુધારો કરવો પડે એ પણ એને શોધ્યું અને સુધારો કરી પણ આપ્યો. એ બહુ મહત્ત્વની બાબત છે કે આમાં સુધારો વાન ડર વાલ્સે કરી આપ્યો. ત્યાર પછી વાત કરીશું સંકોચનીયતા અવયવ અથવા દબનીય અવયવ. અહીંથી હેડિંગ કરવાનું છે અને હવે આજ પૂરું કરું ત્યાં સુધી એ ચાલશે. બરાબર છે. એના પાછળના પેજમાં એક આખી કોલમ છે ત્યાં પૂરું થશે. ચલો, સંકોચનીયતા અવયવ ઝેડ એને પહેલાં તો વ્યાખ્યાયિત ક્યાંથી કરીશું, એની કિંમત કેટલી લઈશું? પીવી બરાબર જો NRT હોય, વાયુ આદર્શ હોય તો આ બે સરખા હોય તો પછી હું એમ કહી શકું પીવી અપોન NRT બરાબર 1 આદર્શ વાયુ માટે, અને વાસ્તવિક માટે 1 ન પણ થાય તો એને ઝેડ કહી દીધો. આને પીવી અપોન NRTને શું નામ આપી દીધું? ઝેડ. જે આદર્શ વાયુ માટે 1 જ થશે અને વાસ્તવિક માટે 1 ન પણ થાય. બરાબર છે. વાસ્તવિક માટે ન થઈ શકે કદાચ, આદર્શ માટે તો 1 થશે. દબનીયતા અવયવ છે કારણ કે દબનીયતા આદર્શ જ નથી રહેતી, દરેક વખતે અલગ અલગ થાય છે. આપણે સરકારી ST બસમાં બેઠા હોય, 3ની સીટમાં આખી રોકીને વચ્ચો વચ આમ, બરાબર. કોઈ થોડો મેલા ઘેલા કપડાવાળો સામાન્ય લાગતો માણસ આવે, ભાઈ આઘા બેસો ને જગ્યા આપો ને, એટલે આપણે શું કરશું વિચાર કરો.
આમ પગ આમ ફેલાવીને બેઠા હોય ને, થોડીક જગ્યા કરી દેશું, બેસો, તોય હજી 1.5-2 સીટ તો આપણા કબજામાં જ હશે, ઘણું જાજુ રોકેલો ભાગ હશે. તો દબનીયતા કેવી થઈ? ઓછી. આવી દબનીયતાને ઓછી દબનીયતા કહેવાય, ઋણ વિચલન. બીજું, દબનીયતા વધારે હોય ક્યારેક તમે આમ બેઠા છો ફેલાવીને, પોતાના શરીરને શક્ય એટલું ફેલાવીને, સીટ રોકી, હવે કોઈ પોલીસવાળા આવ્યા, એકાદ કેદીને લઈને હાથમાં હાથકડી છે એને પકડીને આવે છે, ગન છે પોલીસવાળા પાસે, ખડાખડાક ચડીને ત્યાં આવીને, હાલે આગો જા, જગ્યા આપ, થોડીક નહીં, આપણે અડધી સીટમાં બેસી જાય, અડધી સીટ ખાલી કરી દે, બેસી જાવ. આને વધુ દબનીયતા કહેવાય ને. દબનીયતા કેવી આવી? વધારે આવી ગઈ, જાજુ દબાઈ ગયું. તો આ જ દબનીયતા છે વાયુઓ માટે. દબાણ ડબલ કરો ત્યારે કદ અડધું થવું જોઈએ. ઘણા વાયુ એવા છે કદ અડધાથી વધારે થાય ને ઘણા વાયુ એવા છે અડધાથી ઓછું થઈ જાય. એટલે દબનીયતા વધુ કે ઓછી હોઈ શકે છે. કે એના માટે જુદા જુદા વાયુઓ માટે ગ્રાફ જ્યારે દોરવામાં આવ્યો, ઝેડ માટે આપણે ગ્રાફ કોના માટે દોરી છીએ? દબનીયતા અવયવ ઝેડ. આને પી એટલે દબાણ હારે, પી 12 દબાણ છે 12 એકમમાં. આદર્શ વાયુ માટે ઝેડની કિંમત કેટલી હોય? 1. અહીંયા ખબર પડે ને, આદર્શ હોય તો પીવી ને એનઆરટી સરખા હોય એટલે 1 થઈ જાય. એટલે કે આ ગ્રાફ આદર્શ વાયુ માટે છે. પણ જ્યારે જુદા જુદા વાયુઓ માટે આ ચેક કર્યું તો આપણે હમણાં જોયું તો એમ H2 વાયુ તો સીધો ઉપર ચડી ગયો. આ N2 લગભગ ઉપર આવી ગયો. પછી O2 મિથેન અને CO2, O2 મિથેન અને CO2, આવો ગ્રાફ મળ્યો. મતલબ હાઇડ્રોજન અને નાઇટ્રોજન એવા છે જેમાં સીધું ધન વિચલન, 1 કરતાં વધુ જ કિંમત મળે ડાયરેક્ટલી ઝેડની, તો એને આપણે કેવું વિચલન કહીશું? ધન વિચલન. એટલે હાઇડ્રોજન નાઇટ્રોજનમાં સીધું ધન વિચલન થયું. બાકીનામાં O2 મિથેન અને CO2માં ઋણ વિચલન થયું. પહેલાં ઝેડની કિંમત ઘટી, પછી હરવે પછી વધી, એક મિનિમમ કિંમત સુધી ઘટી. એ કિંમત આવી જાય પછી પાછી વધારો ચાલુ થયો. અંતે તો ઊંચા દબાણે તો દરેકમાં વિચલન ધન જ થઈ જાય. હા, નીચું દબાણ હોય તો આવા કેટલાક વાયુઓ છે કે જેમાં ઝેડની કિંમત ઘટી રહી છે. હા, અમુક લિમિટ પછી તો દરેકમાં વધી જશે. તો આ બધા વાયુઓ માટે શું કહી શકો? આ વાયુ જ્યારે 0 દબાણ હોય ત્યારે આદર્શ છે. બાકીના આ વાયુઓ ક્યારે આદર્શ છે? 0 એ તો તમામ આદર્શ છે, પણ આ વાયુઓ 2 વખત આદર્શ બને છે. જો જ્યારે કિંમત એમાં ઘટીને સાવ મિનિમમ થઈ જાય, પછી વધારો ચાલુ થાય, પછી એક વખત એ આદર્શ બને છે. એ જ્યારે આદર્શ બને છે ત્યારે બોયલનું નિયમનું પાલન કરે છે, ચાર્લ્સનું પાલન કરે છે, એવોગેડ્રોના નિયમનું પાલન કરે છે. હવે એ આદર્શ છે, એ પોઈન્ટે. પછી પાછો આદર્શ નથી રહેતો. અત્યારે એ આદર્શ છે. આવો જ ગ્રાફ એક તાપમાન માટે દોરીએ. ચોપડીમાં નથી આપ્યો પણ જરા સમજવા માટે જોઈશે. અહીંયા લઈશું ઝેડ, અહીંયા પી. જુદા જુદા તાપમાને આવા આલેખ દોર્યા. આ નીચા તાપમાને T1 તાપમાને આદર્શ માટે આવો આલેખ આવે સીધો. પણ વાસ્તવિક વાયુ માટે આવા આલેખ મળ્યા. આ વાસ્તવિક. પછી T2 તાપમાને પાછું ત્યાં દોર નાખી એક જ ગ્રાફમાં. આ આદર્શ માટેની લાઈન છે, આ વાસ્તવિક માટે. પછી T3 આ વાસ્તવિક,
અને આ આદર્શ, વાસ્તવિક અને આદર્શ. જો આના ઉપરથી શું કહી શકો? આ બે ગ્રાફ ઉપરથી કહેવાનું છે કે દબાણવાળી વાત હતી ને એમાં એવું હતું કે બધા લોકો 0 દબાણે બધા વાયુ આદર્શ છે. દબાણ વધતું જાય તો આદર્શથી નોંધપાત્ર વિચલન આવતું જાય. તાપમાનમાં શું કહે છે? તાપમાન જેમ ઊંચું ગયું ને, T3 સૌથી ઊંચું તાપમાન છે, તો T3 એ જો ગ્રાફ અહીંયા સુધી આદર્શ તરીકે વધતો લગભગ વાયુ, આ રેન્જ મળી ગઈ આખી આદર્શની. જ્યારે બાકીનામાં બિંદુવત આદર્શ પોઝિશન મળતી હતી. તો જેમ તાપમાન વધારે હોય એમ વાયુ આદર્શ તરીકે વર્તે. પછી એનાથી તાપમાન, મિનિમમ તાપમાન કે જ્યારે એ આદર્શ તરીકે વર્તે છે તો એને બોઇલ ટેમ્પરેચર કહેવાય. બોઇલ ટેમ્પરેચર શું છે? અથવા બોઇલ બિંદુ, જે તાપમાને વાસ્તવિક દબાણના ગણના પાત્ર ગાળામાં વાયુ આદર્શ બની જાય તો એ તાપમાનને બોઇલ તાપમાન કહેવાય. દરેક વાયુનું બોઇલ તાપમાન જુદું જુદું હોય, વાયુની પોતાની કેરેક્ટરિસ્ટિક એટલે કે લાક્ષણિકતા ઉપર આધારિત હોય. પણ એવું તાપમાન કે જ્યારે વાયુ મહત્તમ એક મોટી રેન્જ ધરાવે, કે જે રેન્જના દબાણની આખી રેન્જમાં આ પી પ્રેશર છે, દબાણની આવડી રેન્જમાં એ આદર્શ ક્યારે બન્યો? ઊંચા તાપમાન અથવા જે તે તાપમાન, એ તાપમાનને આપેલ વાયુનું બોઇલ બિંદુ અથવા બોઇલ તાપમાન કહેવાય. આ પરફેક્ટ સમજાવવા માટે મેં એ ગ્રાફ દોર્યો છે, ટેક્સ્ટબુકમાં નથી. ટેક્સ્ટબુકમાં આનો કોઈ ગ્રાફ નથી. એટલા ગાળા સુધી Z બરાબર 1 રહેશે. આમાં Z બરાબર 1 ક્યાં રહે છે? તો કે દબાણમાં એવો કોઈ ગાળો મળતો નથી. બરાબર છે. આને થોડુંક ઝેડને આપણે વધુ ડિસ્ક્રાઇબ કરવું હોય તો તમે આવું કહી શકો, Z બરાબર P × V વાસ્તવિક રીતે માપેલ કદ અપોન NRT, સમીકરણ નંબર 1. પછી PV બરાબર NRT ઉપરથી શું કહી શકો? PV બરાબર NRT ઉપરથી V આદર્શ, જો PV બરાબર NRT આદર્શ વાયુ સમીકરણ છે, તો V આદર્શ બરાબર શું થઈ જાય? NRT અપોન P થઈ જાય. RU NRT અપોન P ઊંધું છે, P અપોન NRT છે, તો 1 અપોન V આદર્શ બરાબર P અપોન NRT થઈ જાય. અહીંયા કિંમત મૂકી દઉં સમીકરણ નંબર 1 માં, આ સમીકરણ નંબર 2. સમીકરણ નંબર 2 ની કિંમત સમીકરણ નંબર 1 માં મૂકતા શું મળે? Z બરાબર V વાસ્તવિક, તમે માપેલું કદ, અને ગણતરીથી આદર્શ રીતે મળેલું કદ એટલે V આદર્શ. જો આ બે સરખા થાય ને, આદર્શ રીતે જેટલું કદ હોવું જોઈએ વાસ્તવિક રીતે એટલું જ મળે, તો એને ઝેડની કિંમત 1 આવે, મતલબ એ આદર્શ તરીકે વર્તે છે. આ બે કદ જેટલા નજીક આવે ને, PV બરાબર NRT થી ગણેલું કદ અને તમે માપેલું કદ જેટલું નજીક આવે એટલો વાયુ વધુ આદર્શ કહેવાય, અથવા એની વર્તણૂક આદર્શની વધુ નજીક કહેવાય. બરાબર છે. તો આ આદર્શ વાયુ વિશે બધી જ વાત કરી. હવે અહીંથી જે સેક્શન ચાલુ થશે એમાં આપણે પ્રવાહી અવસ્થા ઉપર ભાર દેતા થશું કે વાયુનું પ્રવાહીકરણ કઈ રીતે થાય. પ્રવાહી અને વાયુ બે અવસ્થા વચ્ચે એક ભેદરેખા હોય, અને જો ચોક્કસ તાપમાન દબાણની સિચ્યુએશન લાવો તો એ ભેદરેખા નાબૂદ થઈ જાય, તો પછી તમે વાયુ અને પ્રવાહી વચ્ચે કોઈ તફાવત કરી શકતા નથી. કારણ કે જે તફાવત છે ને એ માત્ર આકર્ષણ બળોને આધીન અંતરનો જ છે. વાયુમાં અંતરાણવીય આકર્ષણ બળ નહિવત હોય એટલે અણુઓ વચ્ચે અંતર મહત્તમ હોય. પ્રવાહીમાં અંતરાણવીય આકર્ષણ બળ મહત્તમ હોય એટલે અંતર મિનિમમ હોય. બસ આ જ એક પોઈન્ટ છે કે જેનાથી બેયને એકબીજાથી અલગ ડિસ્ટિંગ્યુશ કરી શકાય છે, ભેદ પાડી શકીએ છીએ. છતાંય આની વધુ બધી માહિતી આપણે આગળના સેક્શનમાં, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વાયુનું પ્રવાહીકરણ જોઈશું. આગળ જતાં પ્રવાહીના ગુણધર્મો પણ ભણીશું. બરાબર. અહીંયા આ લેક્ચરનું કામ પૂરું કરીએ છીએ. જય હિન્દ.